गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊं हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाओ गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह में तारो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन बंदो बार बार जगदीसा एक अंकारा सतगुरु वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पवित्र लड़ीवार इतिहास की कथा सरवण कर रहे हैं। पिछले दिनी आपां सरवण कीता सी जदों धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कवि दरबार आरंभ कीते ते उस तो पहला पहाड़ियां दे नाल जंग चल रही सी ते सतगुरु पातशाह जी कुछ समय के लिए किले चों बाहर निकले सन, पर फिर कुछ राजियां नूं मिल के घुम घुमा के दोबारा फिर किले विच आ गए ते निर्मोह दी पहाड़ी ते जंग भी होया सी। हुण की होया कि जिहड़े पहाड़ीए हन ये औरंगजेब दे कोल सेंटर सरकार दे कोल सच्चियां झूठियां ला ला के चिट्ठियां भेजदे अपने बंदे भेजदे है भी गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़िया जावे, ये फौजां बना रहा है, इसने तुहाडा राज खोह लैना है, साडे पहाड़ी इलाके में बड़ी तरथली मचाई हुई है, साथों तो ये काबू नहीं आ रहे, तुसीं साडी मदद करो। ये विचारा आरंभ करांगे हुण आपां। 6वां अध्याया आरंभ करते हुए भाई साहब जी मंगलाचरण करते हैं, परमेश्वर नूं याद करते हुए लिखते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमेश्वर अते गुरु की कृपा दे नाल श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो खालसे ने जित प्राप्त की फतेह प्राप्त की, ये भी उसे की जित है। 6वीं रुत का अध्याया पहला आरंभ करते हुए भाई साहब जी लिखना करते हैं दोहरा श्री गुरु चरण सरोज को संग जहाज की पाए। कहन लगे भाई साहब जी आरंभता करते मंगल चरण करते पहला गुरु नूं सिमरते हाँ। कीता लोड़िया कम सो हर पै आखिया, कारज दे सवार सतगुर सत साखीया दे महावाकुणसार। भाई संतोख सिंह कवि हर वार गुरु के चरणों में पहला अरदास करते हैं, कहते श्री गुरु चरणों नूं सरोज गुरुआ ने चरण कमलों नूं मैं सिमरदा हाँ एक समुंदरी बेड़ा जान के।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਨ ਉਦਰਤੇ ਪਾਰ ਪਾਹ ਧਿਆਵਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿਘਨ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਾ ਲਿਖਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਵਿਘਨ ਰਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਤ੍ਰਿਤੀ ਚੌਕਰੋ ਰੂਪ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪੰਚਮ ਖਾਸ਼ਟਮ ਸਪਤਮੋ ਅਸ਼ਟਮ ਨਵ ਅਨੂਪ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਤਵੇਂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਹਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸਮ ਪ੍ਰਭ ਜਗ ਤਾਰਨ ਅਵਤਾਰ। ਔਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੋ ਜਹਾਨ ਕੇ ਵਾਲੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਥਾ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਰਚੀ ਸਹਿਤ ਵਿਸਤਾਰ। ਆ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਸਿਹਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ। ਤੋ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਜੈ ਭੇਜੇ ਤਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਸਭ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਏਕੋ ਰਾਜਾ, ਸਭੇ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਥਾਵਾਂ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜੀ। ਕਰਿਓ ਬਹਾਨੋ ਮੋਹਿ ਕੋ ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰ ਦੀਨ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਅੱਖਰ ਜੋੜਨੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਰ ਹਰੇਕ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਂਥਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਲਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲਤ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਤਰ ਸੀਗਾ ਖਰੜਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਛਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੈਂਥਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਾ ਸ਼ਕਤ ਨਰ ਤਨ ਵਿਖੇ ਸੰਚਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਵੀਨਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ,
ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਦੁੱਧੀ ਨਹਾਵੇ ਪੁੱਤੀ ਫਲੇ ਮੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਰਤ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਚੋਈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਲਟੀ ਚੱਕੀ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਲਟੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਾਕਿਆ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹਾਤਾ, ਪੁੱਤੀ ਫਲੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਜੀ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਚਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰੇ ਹਰਤ ਵਿਖੇ ਸੁਖ ਦੀਨਾ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਭਰੋਸਾ ਪਲਤ ਮੈਂ ਕਰੇ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਛੀਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋਗੇ। ਉਪਦੇਸ਼ਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਮ ਸਿੰਘਨ ਕਲਿਆਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਉਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਓਮ ਕਿਉ ਔਰ ਅਨਰਾਗ ਜਿਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗਾ, ਆ ਸੌਣ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਤੰਗਾ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲਵਾਂ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰ ਗਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿਆ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਮੋੜਨਾ, ਨਾਗਨੀ ਮਾਰ ਕੇ। 7 ਵਚਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਗਨੀ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਨਾਗਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵੇ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਮੱਥਾ ਭੰਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਧਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਤੁਰੰਤ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਜੀ। ਪਾਠੇ ਦੂਤ ਕਿਰਪਤ ਨਿਜੇ ਸਾਚ ਕੇ ਝੂਠ ਸੁਨਾਏ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। 1.25 ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤਾ ਤਹਿ ਉਮਰਾਵ ਚੜਾਏ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਢੀ ਰੱਖਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਖੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸੂਹੀਏ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਦੂਤ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਭਾਵ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸੈਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਚੜ ਆਇਓ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਜੁੱਧ ਮਚਾਇਓ। ਉਸ ਫੌਜ ਸੈਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਸੈਦ ਖਾਨ, ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਫੌਜ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੈ। ਉਤਰੇ ਆਨਥ ਨੇਸਰ ਨਗਰੀ, ਤੁਰਕਨ ਚਮੋ ਸਨ ਬੰਦ ਨਗਰੀ। ਸਨਦਬੱਧ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਥਾਨੇਸਰ ਜੋ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਇਤ ਗੁਰ ਕਰਤੇ ਹਟੇ ਮਸੰਦ, ਬੈਠ ਧਨ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੰਦ। ਚਲੋ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਧਰ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸੰਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਹਨ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਆਦਿ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਖੇਸ ਆਦਿ ਘਰੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਮਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਹੁਰੂਪੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਭੰਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਸੰਦ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ। ਗਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਸੰਦ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਮਸੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਸੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹਲੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਸਨਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਹਲੀ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸੰਦ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਸੌਂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ, ਦੂਜੀ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਸੌਂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਸਣ ਤੋਂ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਸੌਂਦ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਉਸੇ 10 ਮਿੰਟ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਮਸੰਦ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਸਿੱਖਨ ਪਰ ਹੈ ਰਾਖਸ਼ ਹੇਰੇ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਹੁਣ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇਤਕ ਮਸੰਦ ਬੰਦ ਕਰ ਕਹਿਓ, ਕਰੇ ਏਕ ਨੇ ਦੁਖ ਸਭ ਲਹਿਓ।
ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦੋ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਕੁਝ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸੰਦਪੁਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਬਖਸ਼ਣ ਕਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦਿਆ ਉਰ ਧਰੀ ਹੈ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਿਛਲੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਬ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇ ਸੋ ਹਮ ਲਿਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਸੰਦ ਆਉਣ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸੰਦਪੁਣਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਗਰੇ ਮਾਰੇ ਏਕ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਬ ਵਰਤੇ ਗੁਰ ਬਚ ਅਨਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬੇ ਉਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਧ ਕੋਇ ਨਿਰਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਲਕ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨ ਕਲੂ ਕੋ ਸੁਣੀਏ ਪਾਏ, ਦਸਤਰ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਏ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਭਾਵ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਸੀ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਬਈ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਗੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਗੀ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਰਗੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਗਿਆ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੌਰਾ ਨਾ ਪਿਆ ਮਿਰਗੀ ਦਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ, ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਏ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਤਲ ਪੀ ਗਿਆ, ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ, ਧਿਆਨ ਕਥਾ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਆਊਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਐਸਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਤੀ, ਜਿਤ ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਣੇ ਖਹਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਗੀ ਹਟਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਰਗੀ ਛੱਡੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਧੌਣ ਪਰਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਕਲੂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਘਾਟਾ ਤਨ ਕੇ ਗੁਰ ਕਰਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਨੈ ਕਮਨੋ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮਸੰਦੋ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇਲ ਵੀ ਸਾੜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮਸੰਦ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰੇ ਮਸੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲੈਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਇੱਧਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ 'ਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਤੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੋਲ ਭੈਣ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੀਰਾਂ ਘਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵੀਰੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ ਬੜਾ ਐਂਟੀ ਹੋਇਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਭੋਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੂਣ ਪੁਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਲਿਓ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਬਈ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੈ, ਜੇ 10ਵਾਂ ਦਸਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਿਓ, ਜਿਉਂ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਦ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਸੌਂਦ ਲੈਣ ਲਈ। ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਬਿਦਤ ਪਾਜਬੈ, ਬੰਦ ਮਸੰਦ ਹੋਤ ਪੈ ਤਬੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਲਿਆਇਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਜ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕੱਛ ਪਾਵੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਡਿਗ ਨਿਤ ਚਲ ਆਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਡਾਢੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਦਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਲਸ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਕਰੇ ਫਰਿਆਦ ਕਲੇਸ਼ ਬਤਾਵੇ। ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਓ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੌਂਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨੋ ਬਾਤ ਜੀ ਰੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਗੁਰ ਕਰ ਕੀਤੇ ਕਾਜ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਕੰਮ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗ ਕੀ ਕਰੇ ਕਾਰ ਸਭ ਬੰਦ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਪਰ ਕੀ ਸਭ ਮੰਦ। ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਸਵਾਂ ਦਸੌਂਧ ਲਿਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਖੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਤਨ ਕੀ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਲੈਨ ਪੁੰਨ ਕਿਮ ਕਰ ਹੋਏ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਿਤ ਮਾਤਾ ਪਾਸ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਸੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ। ਰਹਿਤ ਨੌਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਏ, ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਮੁਕਟ ਡਿਗਿਆਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਕਹਿਤ ਭਈ ਬੇਟਾ ਸੁਨਿਆ ਬੈ, ਕਿਮ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਕਾਰਜ ਨਿਭੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਲੰਗਰ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਹੋਏ, ਬੰਦ ਕਾਰ ਸੰਗਤ ਕੀ ਜੋਏ। ਤੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਸਵਾਂ ਦਸੌਂਧ ਲਿਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਉਲੇ ਸਿੱਖ ਵਡੇਰੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੇ ਕਾਜ ਕਨੇਰੇ। ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਆਪ ਨਿਰਭਉ ਬਿਨਾ ਤਨ ਆਏ, ਸਗਰੇ ਵਰਜ ਮਸੰਦ ਹਟਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਓਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੱਪ ਕੀ ਬਾਤ ਮਾਤ ਤੇ ਸੁਣੀ, ਗੁਰ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਪਏ ਰਿਸਕਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੰਗਰ ਸਿੱਖਨ ਤਿਸ ਮਾਹੀ, ਭਲੇ ਸੰਭਾਲ ਰਾਖੀਏ ਤਾਹੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਖੱਤਰੀ ਨਯਨ ਉਜੜਤੀਏ, ਪੂਰਬ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਦਰਬਾ, ਤਰਿਉ ਪਾਏ ਖਜ਼ਾਨੋ ਸਰਬਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਲੰਗਰ ਸਿੱਖਨ ਤਿਸ ਮਾਹੀ, ਭਲੇ ਸੰਭਾਲ ਰਾਖੀਏ ਤਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਦੁਰਕ ਹਮਾਰੇ, ਭਾਗ ਤਿਨੋ ਕੋ ਤਾਹੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਾਮਨਾ ਦੇ ਹੈ ਤੋ ਬਾਬਰ ਕੇ ਗਹਿ ਲੈ ਹੈ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਖਾ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੰਦ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਿੱਖੀ ਪੀਖੀ ਭਲੇ ਸਭ ਪਾਵੋ, ਸਿੱਖੋ ਲੁੱਟ ਬੂਟ ਕਮ ਖਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਵਾਂ ਦਸੌਂਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ। ਭੁੱਖਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਰਵਾਰ, ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਆਹਾਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ
ਮੈਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛਕਾ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੋਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਦਸੌਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੁਕਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਮਰੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਹੀਆਂ ਪਾਂਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਬੱਦੋ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼। ਕਈ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਦੋ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬੱਦੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਦੋ ਆ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਰਾਹੀਆਂ ਪਾਂਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਥੈਲੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੱਦੋ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਬਣਾਤੇ ਕਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਪਵਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਵਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਤਲਬ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਮਰੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ, ਤੇ ਖੂਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਜਾ ਹੋਏ ਬੱਦੋਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਟਣਗੇ ਗੱਦੋਂ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗਲੀ ਲਿਟਦੇ ਆ, ਖੱਚਰਾਂ ਲਿਟਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਭ ਕੋ ਰਖ ਲੀਜੈ, ਭਲੇ ਬਾਕ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ ਦੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਸੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਤਿਨੋ ਪਹਿ ਬਾਕਨ ਅਬਿਰਾਮੇ, ਵਰਤੋਗਾ ਪੈਰੋ 10 ਜਾਮੇ। ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਜਾਮੇ ਵਰਤੂੰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਭਾਣਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹੋਵੇ, ਕਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕੋ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੋ ਬਚਨ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਗਏ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਮਾਤਾ ਤੂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਰਹੀ ਕਿਤਕ ਬਾਰ ਮੈਂ ਸੁਤ ਸਨ ਕਹੀ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਕ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਵ ਠੱਗੀ ਆਵੇ ਠੱਗੀ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਲ ਠੱਗੀ 'ਚ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕੀਤੇ। ਭਲੀ ਕਰਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਬੁਰੀ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਰਿਸ ਧਰੀ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦੀਨੋ ਤੋਬਰ ਦੀਨੋ ਸ਼ਰਾਪ ਜਿਮ ਚੰਦਨ ਕਸਤੇ ਹੋਈ ਤਾਪ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਤਾਂ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੜਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾਵੇ ਰਗੜੀ ਜਾਵੇ ਰਗੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਜੇ ਘੋਟ ਕੇ ਰਗੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਠੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਸੁਤ ਕੋ ਦਾਵਾ ਕਰ ਮੈਂ ਆਈ ਬਖਸ਼ੋ ਦਿਓ ਸਭ ਕੋ ਵਡਿਆਈ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਤੁਮਰੋ ਪਰਵਾਰੋ ਕਹੀਏ ਜਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਖ ਪਾਰੋ। ਤੋ ਪੁੱਤਰ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿੱਕੇ ਬਚਨ ਆਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੜਕੇ ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟੇ ਗਊਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਛਿੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। ਤੜਕੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਦਿ। ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਰਹੇ, ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਫਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਸੁਣ ਮਾਤ ਮਹਾਹਿਤ ਕਰੋ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਤੁਮ ਸਾਬਿਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਆਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਜੋਤ ਹਮਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਰਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਾਵੇ ਗਹਿ ਵਿਪਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਚਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਨਨੀ ਜਣੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਭਲੋ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕਰ ਹੈ, ਜਗਤ ਰਾਜ ਜਿਨ ਕੇ ਅਨਸਰ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਆਫਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਲਸਾ ਵਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਘਰ ਹੋਵੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਜਗਤ ਰਾਜ ਜਿਨ ਕੇ ਅਨਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵੇਗੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਜਨਨੀ ਤਬ ਗਏ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਤ ਚਿਤ ਪਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੰਦ ਪੁਨਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਠੀ ਜਾਏ ਕਿਤਕ ਸਿਖਿਆਏ, ਜਿਮ ਬੀਤੀ ਤਿਮ ਬਾਤ ਚਲਾਏ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਸੰਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਠਨ ਸੁਭਾਵ ਮਸੰਦਨ ਕਹਿਓ, ਜਿਨ ਕੇ ਮੋਹ ਲੇਸ਼ ਨਾ ਲਹਿਓ। ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹ ਮਸੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਕੇ ਮੋਹ ਲੇਸ਼ ਨਾ ਲਹਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੋਰਾ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਰੇ ਬਚਨ ਸੋ ਜਾਤ ਨਾ ਖਾਲੀ, ਤਤ ਚਿਨ ਭਲੇ ਸੁਖ ਕੇ ਦੁਖ ਨਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਚਨ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਐ, ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝਿੜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਬੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਮਾਹੀ, ਬੋਲੇ ਸਮੁਖ ਅਦਕ ਡਰ ਪਾਹੀ। ਵਿਪਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਤੇ ਕੋ ਤਮੋ ਚੁੱਤ ਵਿਸਾਲੇ, ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਰਸੇ ਕੋਟਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਮਸੰਦੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਤਬ ਸਬਣ ਸੁਨਾਏ, ਅਲਪ ਬੈਸਤੇ ਜੇ ਜਿੱਦ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਈ ਸਾਖੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ
ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸੁਪਤਨੀ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ, ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਵੇਖੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਜਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਲਿਆ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਰੋਕਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਮਸੰਦ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ, ਦੇਖ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ 70 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ, ਉੱਤੇ 70 ਤੋਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਮਸੰਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ, ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਆ ਗਈ ਬਣ ਕੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸ਼ਕਰੀਆਂ ਹੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲੀਏ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੀ ਮਸੰਦ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਐਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਚਿਖਾ ਬਣਾਓ। ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿਆਓ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੀ, ਉੱਤੇ ਰਖਾਤੀ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਛਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਰੇਤਾ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਸਵਾਹ ਟੱਪ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ 70 ਤੋਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 70 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 7 ਤੋਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਮੜ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਨਿਰਾ ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਨਿਰਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਸੰਦ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ? 70 ਤੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਿਆ, ਕੱਢਿਆ ਸਾਰਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 70 ਤੋਲੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ 7 ਤੋਲੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕੋ ਕਰੈ, ਛੀਟਣ ਦੇਤ ਪਰਸ ਪਰ ਫਿਰੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦ, ਬਾਲਕ ਬੈਖੇਲੇ ਐਲਾਦ। ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਜਰੇ ਜਵਾਰ ਜਾਰ ਜੋਤ, ਬਹੁ ਬੋਲੇ ਕੰਕਨ ਕਰਬੂਤ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ 2 ਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਜਲ ਮੇ ਏਕ ਕਟਕ ਗਿਰ ਪਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰ ਸੰਭਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰੇ ਕਬੀਰੋ, ਦਾਸਨ ਕਹਿਓ ਕੜਾ ਜਲ ਗੀਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹਟੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ?
ਕੜਾ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਆਏ ਡਿਗ ਮੇਰੇ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਹਾਥ ਅਬੇਰੇ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੜਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਿਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਬਾਤ ਸਮਝਾਏ ਸਭ ਕੋ ਨੇ ਸਲਤਾ ਡਿਗ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਵਾਇਬ ਬਹੁਤ ਜਲ ਕੀ ਮਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਾਇਓ ਕਿਤਨਾ ਹੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਣਾ 5-7-10 ਤੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੜਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਰ ਕੋਪ ਕਿਉ ਡਿਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਤਾਵਤ ਗੇਰਿਓ ਕਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁੱਸੇ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਰਲਭ ਵਸਤ ਦਰਬ ਬੋਕੇਰੀ ਬਿਨ ਸੰਭਾਲ ਨੀਰ ਮੈਂ ਗੇਰੀ। ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਕੜਾ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰੀ ਦੂਜੇ ਅਬ ਦੂਸ਼ਣ ਮੁਖ ਧਰੀ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਖੜਾ। ਦੱਸ ਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੂਜਾ? ਵਿਸਾਲ ਕੋ ਬਾਦੇ ਕੋ ਵਾ ਕਾ ਬੁੱਧ ਤੁਮਰੀ ਕੋ ਹੋਵਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ? ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਕੜਾ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਿਕ ਕਰ ਕੋ ਬਮਾਨਾ ਧਾਰੀ ਮੋਨ ਰਿਸ ਕੇ ਸੁਨ ਕਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੜਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੋ ਕੰਗਨ ਹਾਥ ਮਜਾਰਾ ਸਭ ਕੇ ਦੇਖਤ ਤੁਰਤ ਉਤਾਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੜਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਰਬਲ ਬਾਹਨ ਦੂਰ ਬਗਾਇਓ ਸਤ ਦਰਵ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਪਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਕ ਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਸਕਲ ਬਲੋਕਤ ਬਹੁ ਬਿਸਮਾਏ ਕਹਾ ਕੀਨ ਕਟ ਦੁਤੀ ਬਗਾਏ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਜੇ ਬਨੇ ਸੋਬਰ ਟਕਾ ਸਮ ਮਨ ਗਣੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਇਹਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਹਾ ਪੁਨ ਹੋਏ ਕਟ ਕਜਰਾਓ ਦੋਏ ਸੋ ਕੋਏ। ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਣੀ ਐ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਉੱਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ। ਕੰਨ ਮਲਾ ਜਤਨ ਕਰ ਹਾਰੇ ਅਪਰ ਲੋਕ ਬੋ ਜਲ ਮੇ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਟੋਬੇ ਤਾਰੇ, ਮਲਾ ਤਾਰੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੜੇ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਕਰਿਓ ਪਾ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕੋਈ ਅਰਬ ਬੈਸ ਨੇ ਅਸ ਬੁੱਧ ਜੋਈ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ। ਦਸ ਪਾਉਰਿਓ ਇਸ ਬਿਦ ਕੋ ਤਨ ਸੰਚਨ ਕੀ ਰੱਖੇ ਨਾ ਸੁਧ ਕੋ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋਤ ਉਹ ਜੋਗਤ ਸਾਇ ਸਹਿਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ। ਅਬ ਕਿਆ ਕੀਨ ਮਸੰਦ ਹਟਾਏ ਲਾਖੋ ਧਨ ਲਿਆਵਤ ਸਮਦਾਏ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵਿਚਰੰਤੇ ਖੋਜ ਖੋਜ ਸਿਕਨ ਕਰਵੰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਭ ਤੇ ਕਹਿ ਕਰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਨੇ ਧਨ ਕੋ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਆਬਾਟ ਗਏ ਕਹਾ ਤਨ ਹੈ ਕਿਮ ਗੁਰ ਕਰ ਕੋ ਕਾਜ ਨ ਨਿਭੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਹਟਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤੇ ਘਰੇ। ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਮੋਰੇ ਜਾਨ ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਕਹਿਓ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੁਖ ਤੇ ਲਹਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਦੇਤਾ ਸੋਨੂੰ। ਕੁਸ਼ਲ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਰਹੀ ਨਾ ਬੌਰ ਨਿਵਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਚਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਬਚਨ ਮਸੰਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਲਮ ਸੰਦ ਮਾਤਾ ਕੇ ਸੰਗ ਕਹਿ ਸੁਣ ਜਾਣਿਓ ਬਣਿਓ ਕੁਟੰਗ। ਇਹੋ ਮਸੰਦ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਟੰਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਤ ਬਿਬਸਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਪਏ ਸੰਧਿਆ ਪਈ ਤਨ ਅਸਤਏ। ਆਖਿਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਛਿਪ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੋਹਰਾ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਸੁਪਤ ਪਏ ਅਰਧ ਗਈ ਜਬ ਰਾਤ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰ ਤੇ ਗਿਓ ਕਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਤ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਈਆ ਆਇਆ ਥਨੇਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਹਰਦੁਆਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ।
ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश हे पूरन हे सर्व मैं जन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हो बनहार हे संत है कै सदा संग तारा आधार हे ठाकुर हों दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान परोए आए प्रभ शरणागति नित दयाल एक अखर हर मन बसत होत निहाल एक अंकारा सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ।